निज झील को केबे बापा हरण करे हाँ हाँ निज झील को केबे बापा हरण करे कि नहीं किंदी मु मो स्वामी तोर स्त्री की नहीं गला बोली कहूछु अलज्जा कथा गुडा को अच्छा, लज्जा लागुनी हाँ आश्चर्य हो गले राम बोले कौन हला सीतांकु रावण हरण करियार कौन अलग कारण अछि ना कौन कौन ना मो झियो निकटरे बंध्या दोष थिला हाँ हाँ मो झियो पाखरे बंध्या दोष थिला हाँ तमे भगवान ओ जानि पारलनी तेणु करी मो स्वामी की मु कथा गिरिया पठैथिली अच्छा अच्छा आज्ञा सीतांकु हरण कला बेले मंदोदरी रावण कथा की धरिक जाई चले हाँ हाँ सीतांकु जतले हरण करा गला मंदोदरी की कहि करी रावण आसिकरी सीतांकु धरिक जाईछि अच्छा हे मोर ज्ञानी पुंगव हेले सीतांकु नहीं जदि स्त्री करिया लालसा थिला रखितंता लंकापुर रे हाँ हाँ अशोक वन रे काहेकि रखिला कहीं की ना अशोक वन रखिबार उद्देश्य सीतांकर बंध्या दोष केमिति कटियो अशोक फूलर बास्ना करिले स्वर्षण अच्छा बंध्यार मुक्त होइबे जनक नंदिनी प्रमाण हाँ हाँ जा सीतांकु रावण डाकी नबार उद्देश्य हला सीतांक निकटरे गोटे बंध्या दोष थिला अच्छा तेणुकरी रावण नहीं सीतांकु रखिला अशोक वन रे हाँ हाँ शास्त्र कहिला आगे अष्टम वर्षे लभते गौरी नव वर्षात रोहिणी दशम वर्षे लभते कन्या तत्वर्धर दस्पला अष्टम वर्षे लभते गौरी 8 वर्ष रे गौरी की पार्वती रजस्वला होती अच्छा नव वर्षात रोहिणी 9 वर्ष रे रोहिणी रजस्वला होती हाँ हाँ 10म वर्षे लभते कन्या तत्वर्धर रजस्वला अच्छा नारी माने मानवी कन्या माने 10 वर्ष रु कौन हला रे मध्य रे मानवी कन्या माने रजस्वला हेबे अच्छा हेले रजस्वला हेले को 12 दिन रजस्वला हेले को प्रकार लक्षण भोग करबा को पड़े हाँ हाँ श्लोक कौन कहिला आदित्य विधवा नारी सोमेशैव पतिव्रता बेश्या मंगलवारे च बुधे सौभाग्यवती भवेत हाँ हाँ बृहस्पति लक्ष्मीयुक्ता शुक्रे संतानवती भवेत शनि बन्ध्या तथैव च शनि बन्ध्या तथैव च श्री हरि हरि श्री हरि उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग हाँ हाँ आदित्य विधवा नारी आदित्य बोले रविवार अच्छा रविवार नारी देवे रजस्वला हेब विधवा होई संसारे से नारी रहिब हाँ हाँ आदित्य बोले रविवार दिन नारी माने पुष्प देले विधवा हेबे मु सेतले कहितली विधवा काहे नारी हुए जो नारी पति सेवा करिवनी पति के कटु कथा कहिबो हाँ हाँ पति पति निंदा नरके वास स्वामी निंदा कले नरकरे वास नरक कौन स्वामी सुख पाइबनी स्वामी सुख न पाइले तार से नरक भोग कर स्वामी निंदा कले नरकरे पड़ो आ गोटे कथा कहूँ शुणु आज्ञा जो नारीर सतीत्व रहिब क्षुण्ण हाँ ता स्वामी केबे हेले बाबुरे न हेब मरण अच्छा जो नारी पाखरे सतीत्व थिबो आज्ञा ता सिंदूर दाउ दाउ होके जळुथो हाँ हाँ जो नारी पाखरे सतीत्व थिबो ता सिंदूर दाउ दाउ होके जळुथो जदि सी पथभ्रष्ट हो गला ता स्वामी केतले पळेबे सिंदूर केतले लिभिजो से जान नथि हाँ हाँ नारी माने पथभ्रष्ट हेले विधवा हेबे अच्छा उपस्थित मोर ज्ञानी वर्ग तेणु करी नारी माने जते दिन पर्यंत तांकर सतीत्व शरीर रे अक्षुण्ण रखिबे जुग जुगांतरे सधब सथवा हेकी रहिबे आज्ञा गोटे कथा कहिबी कि खराब भाबिबनी जेतक दैवी दुर्घटना रे मरंती कौन पे मरंती दैवी दुर्घटना जे मरुची से कौन पे मरे
ସ୍ୱାମୀ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ସ୍ୱାମୀର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହବ। କୋଉ ସମୟରେ ସେ ବିଧବା ହେଇଯିବ ସିଏ ଜାଣିନଥିବ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ତତେ ସ୍ୱାମୀଟେ ଦେଲେ, अच्छा ତୁମେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିପାରିଲନି, ହଁ, ହଁ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିଲନି, ତମର ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ନାହିଁ। ଆଉ ଜାଗ୍ରତରେ ରଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ମିଳିବ। अच्छा ଆଉ ତମେ ଲନ୍ଦର ଫନ୍ଦର ହବ, ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ତ ପରପୁରୁଷ ଉପରେ ଲୋଭ କରିବ ବୋଇଲେ हाँ ବିଧବା ହବ। ଇଏ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ବୈଧବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବ, अच्छा ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିବ ତମ ସ୍ୱାମୀର। हाँ हाँ ଆଦିତ୍ୟ ବିଧବା ନାରୀ। अच्छा ରବିବାର ଦିନ ନାରୀ ମାନେ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ हाँ ବିଧବା କେତେ ପ୍ରକାର? केते प्रकार ଆଜ୍ଞା ବିଧବା କେତେ ପ୍ରକାର? ଧବ ନଥିଲେ ବିଧବା। अच्छा ଧବ ବୋଇଲେ ସ୍ୱାମୀ, हाँ हाँ ଯାର ତ ଖଇତା ନାହିଁ ସେ ବିଧବା। ଯାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ସେ ବିଧବା। अच्छा ସ୍ୱାମୀ କାର କାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ରାଣ୍ଡ, ତାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ଆଉ କାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ଯିଏ ଅବିବାହିତ ହେଇକରି ବାପା ଘରେ ରହିବ, ବାହା ହବନି, ତ୍ରିଜଟା ବାହା ହେଇନି ସେ ବିଧବା। ରାମାୟଣରେ ତ୍ରିଜଟା ହୋଇଲା ବିଧବା, ଯେ ତୁ ବାହା ହେଇନି ସେ ଗୋଟେ ବିଧବା। ସ୍ୱାମୀ ସୁଖରୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା ସିଏ ବିଧବା। ତ୍ରିଜଟା ବାହା ହେଇଛି କି ରାମାୟଣରେ? ବାହା ହେଇନି ସେ ଗୋଟେ ବିଧବା। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବ ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ସେ ବିଧବା। ସ୍ୱାମୀ ତ ନଥିଲେ ବିଧବା। ଧବର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ, ଯାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ସେ ବିଧବା। ହେଲେ ଆଉ କିଏ ବିଧବା? के ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଇତା ଛାଡୁରି ଅଛନ୍ତି। अच्छा ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ କି ଘଇତା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ମାଇପ ଛାଡ଼ିଥିବ। हाँ हाँ ହେଲେ କୋଉଟା ଠିକ? ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ବିଧବା ହେବନି। ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିବା ନାରୀ ସେ ବିଧବା ନୁହଁ। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଥିବ ସେ ହଉଛି ବିଧବା। अच्छा ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ସେ ସ୍ୱାମୀକି ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇଥିବ हाँ हाँ ସେ ଗୋଟେ ବିଧବା। ଜଗତରେ ତିନି ପ୍ରକାର ବିଧବା ରହିଲା। ଆଦିତ୍ୟ ବିଧବା ନାରୀ ସୋମେଶ୍ୱର ପତିବ୍ରତା। ସୋମବାର ଦିନ ନାରୀ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ଶିରୋମଣୀ ହବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ବେଶ୍ୟା ହବ। ବୁଧବାର ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହବ। ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପନ୍ନା, ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ତାନବତୀ, ଶନିବାର ବନ୍ଧ୍ୟା। ଶନି ବନ୍ଧ୍ୟା ତଥୈବ ଚ। ଶନିବାର ଦିନ ନାରୀ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ବୈଧବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗେ। ଶନିବାର ଦିନ କିଏ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଇଥିଲା? କାହାକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଥିଲା? ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ତ୍ରେତାରେ ଜନମ ହେଲେ। ଜଗତ ଜନନୀ ହେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ତ୍ରେତାରେ ଜନମ ହେଲେ। ବେଦରୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇବେ ଦମତି, ଅଙ୍ଗଳ ଶିହୁ ଜନ୍ମିଲେ। ସୀତା ଲଙ୍ଗଳ ଶିହୁ ଜନ୍ମିଲେ। ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ପଙ୍ଗବ ବେଦମତୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଶଧ୍ୱଜରୁ ସେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ବେଦମତୀ ସମ୍ଭୂତ ହେଲେ। ତାପରେ ବେଦମତୀ ନିଜର କାୟାକୁ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଲେ। ସେ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେବା ପରେ ତାପରେ ଲଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୁ ସୀତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଲଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୁ ସୀତା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ଲାଗିଲା ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ। ରାବଣ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ। ରାବଣ ଭଳିଆ ପଣ୍ଡିତ ଜଗତରେ ପାଇବେନି ଆଜ୍ଞା। ରାବଣ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ, ରାବଣ ଭଳିଆ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ରାବଣ ଭଳିଆ ଯୋଦ୍ଧା, ରାବଣ ଭଳିଆ ଇତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ସିଏ ଥିଲା। ତା ଭଳିଆ ଲୋକଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସଂସାର। नहीं ମହାଜ୍ଞାନୀ ରାବଣ। अच्छा 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଚତୁର୍ବେଦ ମୁଖରେ ଯାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଏ। हाँ हाँ
ତା ଭଳିଆ ଲୋକଟେ ଆଜିକାଲି ମିଳିବ କି ଆଜ୍ଞା? नहीं ହେଲେ ରାବଣ ଜାଣିକିରି କେବେ ଭୁଲ କରିବ କି ନିଜ ଝିଅକୁ କେବେ ହରଣ କରିବ? ना ଝିଅଟା ପରା ସିଏ କେମିତି ହରଣ କରିଦବ? ହେ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଆମେ ହଁ କରିଦବା ନା କଣ? ଆଜ୍ଞା ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବାପା ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ବାପା ଝିଅ ଗଲେ ଚିହ୍ନିବା ଲୋକ କହିବେ ଆଙ୍କେ ବାପା ଝିଅ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି କୋଉ ଟାଉନକୁ ପଳେଇବ ବେଲମୁଠା କି ସେଟା ଭଞ୍ଜନଗର କୁଆଡେ ପଡ଼ିଲେ ଆଙ୍କେ ତ ବାପା ଝିଅ ବୋଲି କହିବେନି। ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କର। ତେଣୁ ବାପା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଲୋକେ କହନ୍ତି। अच्छा ରାବଣ ଧରିକିରି ଗଲା ତା ଝିଅକୁ, ଲୋକଙ୍କର କଣ ଗଲା? ତମକୁ କଣ ଦରକାର? ତମେ ତ ତାଙ୍କେ ବାପା ଝିଅ ଜାଣିନ, ଯଦି ଜାଣିନ ପୁରାଣ ପଢୁନ। हाँ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ନେଲା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ପାଟିରେ ପୋକଗା ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ମାନେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କଥା ଶୁଣିଲେ ରାମ କହିଲେ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସୀତା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ। अच्छा ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ କେବେ ଚୋରେଇକିରି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଆଜ୍ଞା ରାବଣ କାହିଁକି ମଲା? ନା ରାବଣର ପାପର ଭାରା ବଢିଗଲା। ରାମ କହିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ, ମା ରାବଣର ପାପର ଭାରା ବଢିଗଲା। ପାପର ଭାରା ବଢିଲେ ମଣିଷ ଅଳପାଇ ହୁଏ ନା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ କଣ ପାପ କରିଥିଲେ ଟିକେ କହିଲ ରାମ? ରାବଣ କଣ କଣ ପାପ କରିଥିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଆଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। अच्छा କଣ କଣ ପାପ କଲେ ରାବଣ? कौन ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଲା। अच्छा ଜଗତରେ କେତୁଟା ପାପ ଅଛି? ନା ପାପଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମହାପାପ ଅଟଇ ଷଢ଼ୈତି ପାପ। हाँ हाँ ଜଗତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାପ ହେଲା 6। अच्छा 6 ଗୋଟି ପାପରୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ପାପ କରିବ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହବ। हाँ କୁଶରେ କିଏ ପାଣି ଦେବାକୁ ନଥିବ। 6 ଗୋଟି ପାପ କରିছে ଲଙ୍କାର ରାବଣ। हाँ हाँ କଣ କଣ ପାପ କରିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କୁ? अच्छा ନା ପରନାରୀ ପରଧନଂ ପରଦ୍ରବ୍ୟଂ କ୍ଷେତ୍ରାପହ ଗୃହେ ଦାହ ଜାମାତା ନିଧନଂ ଇତି ଷଢ଼ୈତି ପାପ ବଂଶ ବିନାଶ ଲକ୍ଷଣଂ ରାବଣ ବଂଶ ବିନାଶ ଲକ୍ଷଣଂ। श्री हरि हरि श्री हरि हे मोर ज्ञानी मंडली, राम कहिले हे माता मंदोदरी रावणंकर पापर भारा बढ़ीगला। 6 गोटी महापाप कले। कौन से महापाप? ना पर नारी पर धनं पर द्रव्यं क्षेत्रापह गृहे दाहो जामाता निधनं इति षढ़ैति पाप वंश विनाश लक्षणं। प्रथम पर नारी ग्रहण कले। मंदोदरी कहिले राम तमे कहूच पर नारी ग्रहण करे बोली, को पर नारी ग्रहण करिछि मोर स्वामी कहिल? लेखिले विचित्र रामायण विश्वनाथ खुंटिया राग होला चोखी। चोखी रागरे विश्वनाथ खुंटिया लिखिले विचित्र रामायण। रावण को जगार पर स्त्री हरण करिछि। बेदमती कोला कोप पूर्वे देई थिला शाप मोह जोगु नाश जीवु आरे असुर। कासु मृत्यु हेब तोहर रंभा मोते शाप बिहिला रंभा मोते शाप बिहिला आम्भ स्त्री जोगु तुम रिगु बोइला।
କବର ତାହାକୁ ମାରନ୍ତେ ଅଭିଶାପ ସେ ଦେଲା। মোহর বংশরে জাত হই তোতে করু হত এমন্ত পদেইন স্বর্গ তু গলা যেতে মোহি করি তপ যেতে মোহি করিলি তপ সে তপকে নিকি গলা হইলা পাপ। हे मोर ज्ञानी मंडली हाँ हाँ राम कहिले अच्छा। हे माता ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବାକୁ ଗଲା ରାବଣ हाँ हाँ କେତେ ପର ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିଛି, अच्छा अच्छा କେତେ ଋଷି ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରିଛି। हाँ हाँ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ରମ୍ଭା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପ୍ସରୀକୁ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କଲା। अच्छा ସେଥିରେ ରମ୍ଭାପ୍ସରୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, हाँ हाँ କହିଲା ମୋହ ଯୋଗୁ ନାଶ ଯିବୁ ଆରେ ଅସୁର। ତେଣୁ କରି ପର ନାରୀକି ହରଣ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆୟୁଷ ଅଳପାୟୁ ହୋଇଯାଏ, अच्छा ଅଳପାୟୁରେ ମରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ପର ନାରୀକୁ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେତେବେଳେ ମରିବେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। हाँ हाँ ପର ନାରୀ ହରଣ କଲେ ମହାପାପ ଅଟେ। ସେ ମହାପାପ କରିଥିଲା ରାବଣ। ନା ପ୍ରଥମ ହେଲା ପର ନାରୀ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରଧନ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲେ ରାମ ତମେ କହୁଛ ପରଧନ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଣିଲେ ବୋଲି, ଆମର କଣ ଅଭାବ ଥିଲା କି? ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟପୁର ଲଙ୍କା ଆମର, ତମେ କହୁଛ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପରଧନ ଯାକ ସବୁ ହରଣ କରିକି ନେଇ ଆଣିଲେ। अच्छा ରାମ କହିଲେ ହେ ମାତା, ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, हाँ हाँ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲା, ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡା ସବୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି ରାବଣ। ଆଉ ସେଟା ପରଧନ ଲୋଭ କଲେ ମରିବନି? ପରଧନ ପରା ବିଷ୍ଠା ସମାନ। ପରଧନକୁ ଲୋଭ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ହଇକି ତମ ପାଖରେ ବଳ ଅଛି ବୋଲି ବାଟ ଜଗିରି ଜଣକୁ ବାଡ ଦେଇକିରି ତାର ଟଙ୍କା ସୁନା ସବୁ ଯାକ ଧରି ପଳେଇବ, ତାହେଲେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହବ, ଅଳପାୟୁ ହୋଇଯିବ। हाँ हाँ ସେତେବେଳେ ରାବଣ ବିଚାର କଲା ସତ କଥା ଏକା, अच्छा ମୁଁ କେତେ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସବୁ ଯାକ ଟଙ୍କା ସୁନା ଧରି ପଳେଇ ଆଇଛି, हाँ ରଥ ଗଜ ଅଶ୍ବ ସବୁ ଯାକ ଛଡେଇକି ଧରି ପଳେଇ ଆଇଛି। ସେ ପାପଟା ମତେ ଲାଗିଲା। ପର ନାରୀ ପରଧନ ପରଦ୍ରବ୍ୟ। ପରଦ୍ରବ୍ୟ ବୋଲେ କଣ ନା ଜଣେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପଦାର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ସାଇକେଲରେ ଧରିଥିବ, ତାକୁ ଦୁଇ ଧକିଆ ପକେଇ ତା ସାଇକେଲ ଧରି ପଳେଇବ। ଜଣେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଧରିକି ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ଚାରିଆଡେ ପକେଇଦବ, ତାର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଛଡେଇକି ଧରି ପଳେଇବ। ତମକୁ ପାପ ଲାଗିବନି? ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା ଆହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହାର କଣ ଘିନି ଆଣିଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି କହୁଛ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଦଉଛ ଯେ, କାହିଁକି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ତମ ସ୍ୱାମୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପରଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଛଡେଇକିରି ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଛନ୍ତି। ନା କୋଉଟା ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ? अच्छा ନା ତମର ଦେଢଶୁର କିଏ ଜାଣିଛ? ନା ତୁମର ଦେଢଶୁର କୁବେର ଦେରାଣୁ କୁବେରକୁ ବିନାଶ କଲେ, କୁବେରକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଲଙ୍କାର ରାବଣ। अच्छा କୁବେରକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ତ ପରାସ୍ତ କଲ, ପରାସ୍ତ କରିକି ତାଙ୍କର ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ କିନ୍ ଛଡେଇକି ଧରି ପଳେଇଲ। ଏ ଯୋଉ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ରାବଣ ଅଛି ସେଟା କାହାର? ସେଟା ହଉଛି କୁବେରଙ୍କର, କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର। କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ଯାନକୁ ତମେ ଛଡେଇ ଧରି ପଳେଇ ଆଇଛ। अच्छा ତେଣୁକରି ତମ ସ୍ୱାମୀ ଅଳପାୟୁ ହେଇଗଲେ। ପରନାରୀ ପରଧନ ପରଦ୍ରବ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଷେତ୍ରାପହ। କ୍ଷେତ୍ରାପହର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଜ୍ଞା ଦେବ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ଲୋଭ କରିବନି। ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପତ୍ତି, अच्छा ଦେବ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲେ ଦେବତା ସମ୍ପତ୍ତି। हाँ हाँ ଦେବତା ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଲୋଭ କଲେ ବଂଶ ବିନାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। अच्छा
ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେବତା ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ରାମଙ୍କର, ଠାକୁରଙ୍କର, ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କେ ଆଣ୍ଠୁ କୁଡା ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇଲେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରହିବ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଯିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବ, ହଡପ କରିବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭଲ ରହିବନି। ଆଚ୍ଛା କିଏ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇକିରି ଭଲରେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା? ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡା ଖାଇକିରି ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ହଁ ହଁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ପୁଙ୍ଗବ, ହଁ ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲେ, ହେ ରାମ, ଆମେ କାହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ପରନାରୀ ପରଧନ ପରଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାପହ ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଟାକୁ ଆମେ ଧରିକି ପଳେଇଛୁ ନା କାହାର ଘରଟାକୁ ଧରିକି ପଳେଇଛୁ, ତମେ ଆମକୁ ଏମିତି ଲୋକ ଲଜ୍ଜା କରୁଛ କାହିଁକି? ତମେ ମୁଁ ତମର ଶାଶୁ ହେବି ପରା, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ମତେ ଏମିତି ନିନ୍ଦା କଲେ ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ରାମ? ହଁ ହଁ ନା ତମେ ପଚାରିଲ ପରା ମା, ମୁଁ କହୁଛି ରାବଣ କଣ କଣ ପାପ କରିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବିନାଶ ହେଲେ? ନା ଦେବର ଦେବତାଙ୍କର ଘରଟାକୁ ଛଡେଇ ଧରି ପଳେଇଲେ। କୋଉ ଦେବତାଙ୍କର? ନା ଶିବ ଦେବତାଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ଅଛି? ସମସ୍ତେ 10 ତାଲା 20 ତାଲା କରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ଅଛି? ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ମଶାଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଦିନେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହଇକିଏ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମଶାଣରେ କେତେ ବୁଲିବା, ଗୋଟେ ଘରଟେ କଣ ନ କେଣେ ହେ ସତେ ଯେ ପାର୍ବତୀ ମୋର ପୁରା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ହଁ ଯତ ଧାତା ଲାଟ ବଡ লিখি ତାଙ୍କୁ ତତ୍କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳଂ। ଆଚ୍ଛା ଘର ଯୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଏସବୁ ଯୋଗ ନଥିଲେ ମିଳିବନି। ପାର୍ବତୀ କି ଶିବ କହିଲେ, ନାହିଁ ପାର୍ବତୀ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ଘରଟେ କର ବୋଲି କହୁଛ? ଶିବ କଥା ଶୁଣିଲେନି ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ନ ଶୁଣିବାରୁ ମନ ଦୁଃଖରେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାର୍ବତୀ ବହିଛନ୍ତି। ଶିବ କେତେ ଡାକିଲେ ହେଲେ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ହଁ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ କଣ ଏମିତି ମଶାଣୀରେ ଏକା ବୁଲିବା? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମଶାଣୀରେ ବୁଲିବା, ହଁ ହଁ କାଲି ସକାଳୁ ବୋଉ ପିଲା ଦିଟା ଆଇବେ, କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ବାହା ହେବେ, ଗଣେଶ ଗଜାନନ ବାହା ହେବେ, ହଁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ମଶାଣୀରେ ରଖିବା ନା? ଶିବ ବୋଲେ ସତେ ତ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରଟେ କରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସିନା ଯୋଉଟେ ହେଲେ ରହିଯିବା, ହେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେଣି ବୋଲି, ଆଉ ପିଲା ଦିଟା ବାହା ହେବେ, ବୋଉ ପିଲା ଦିଟା ଆଣିଲେ କୋଉଠି ରଖିବା? ଗୋଟେ ଘରଟେ କର। ଘରୁଟେ କରାହେଲା। ଶିବ କହିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଘର କରିବ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବି ରେ, ମୋ ପାଖରେ କିଏ ରହିବନି। ଶିବଙ୍କର ଘର ଏକୁଟିଆ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ନାହିଁ ପାଖରେ। ଶିବ କହିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି ହେଲା। ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆସିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁରଟେ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ପୁର ତିଆରି ହେଇଗଲା। ହେଇଗଲା ପରେ କିଏ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ କରିବ? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ ନହେଲେ ହବନି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଇବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳର ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ? ନା ରାବଣର ପିତା ପୁଣି ବିଶ୍ରବାଟଇ। ବିଶ୍ରବା ସେତେବେଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତ ହିଁ, ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ପୁରୀ ତ କାମ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି ଆଗ କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଥିଲା। ସବୁ ଯଜମାନ ପୁରୋହିତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ପଢି ପେଟକୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ଏବେ ହଳୁଆ ସାରୁଆ ପାଢିଆ ସବୁ ହେଇଗଲେ ସିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଜଣେ ଆଜ୍ଞା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲେ ଜଣକୁ ବୁଝାଏ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ପରାଶର ଋଷିକୁ ଡକା ହେଲା ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ, ଏ ବିଶ୍ରବା ଯେତେବେଳେ ଡକା ହେଲା, ରାବଣଙ୍କର ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରବା, ବୁଲିକିରି ଘରଟା ଦେଖିଲେ, ବୋଲେ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟା ହେଇଛି ଶିବଙ୍କର, ଯାହା ହଉ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ବୈଡୂର୍ଯ୍ୟ ଖଞ୍ଜିତର ଗୋଟେ ଘର, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଲା ଯେ, ଇଏ ତ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକିରି ମଶାଳିରେ ବୁଲିଆ ଲୋକ, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟା ରହିକିରି କଣ କରିବେ? ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟା ଶିବକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ରବା କଣ କଲେ? ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ। ହେଠି ଦେବନ୍ତେ 7 ଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗିଲା। ତହିଅନ୍ତେ ମହାଦେବ ପାଦରେ ପଡିଗଲେ। ଭଲା ଭଗବାନ ଶିବ ପଡିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ରବାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ମହାଦେବ ବିଶ୍ରବାଙ୍କୁ। ବିଶ୍ରବା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ରାବଣଙ୍କୁ। ଶିବ କହିଲେ, କଣ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗୁଛ ମାଗ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତ କଲ ନା, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ? ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ରବା ବୋଇଲେ, ତମେ ସତ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ମାଗିବି। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। ସତ୍ୟ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ରବା କହିଲେ, ମହାଦେବ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଖରାପ ଭାବିବନି, କାହିଁକି ତମର ମୋର ତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର, ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ମତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁରଟାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଏ ଘରୁଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ, ଏ ଘରୁଟାରେ ମୁଁ ରହିବି। ଏ ଘରଟା ତମେ କଣ କରିବ, ତମେ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ବଣରେ ବୁଲୁଥିଲ ତମେ ସେମିତି ବୁଲ। ସେତେବେଳେ
ଶିବ ପୁଣି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ପୁଣି କପାଳରେ ଯୋଗ ନାହିଁ ଭଲେ ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ପୁର ହୋଇଲା ନିର୍ମାଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ କଲି ମୁହିଁ ଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପରେ ଦାନ କରିଦେଲି। ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ହି ବିଶ୍ରମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ଏ ଘର ନେଲେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଭୋଗ କରିପାରିବନି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ବିଶ୍ରମା ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ନେଉଛି ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଘରଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମିଛ ସତ କହିକିରି ହାବୁଡକୁ କହିକିରି ଘଟକୁ ଧରିକି ପଡିଲ ନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତମେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରମା ଅଭିଶାପ ପାଇଗଲେ ବୋଇଲେ ଠିକ ଅଛି ମତେ ତ ପାର୍ବତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଘରଟା କୁବେରକୁ ଡାକି ଦେଇଦେଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁରେ ରହିଲା କୁବେର ଦେଦାନୁ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ପରାସ୍ତ କଲା କୁବେରକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଧକିଆ ମାରିକି ସେଠୁ ବାହାର କଲା ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁରେ ମୁଁ ରହିବି ବୋଇଲା ରାବଣ ସେ ପୁରରେ ରହିଲା। ସେଟା ଦେବ ସମ୍ପତ୍ତି କା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବ ସମ୍ପତ୍ତି କି ତମେ ମାଗିକିରି ଆଣିଛ ତମେ ମାଗିଛ କି ତମ ବାପା ମାଗିଥିଲେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ପୁହାଇକି ଦେଇଥିଲେ ତମେ ତାଠୁ ଛଡେଇକିରି ବଳପୁରକୁ ଧରିକି ପଳେଇଲ ତମକୁ ଭାଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି ତେଣୁ ତମେ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପାପଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ରାବଣକୁ। ପରନାରୀ ପରଧନ ପରଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାପହ ଗୃହେ ଦାହର ଅର୍ଥ କଣ ନା ପରର ଘର ପଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ମହାପାପ। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲେ ରାମ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହା ଘର ପଡିଛନ୍ତି ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ହଁ ନା ଘର କେମିତି ପଡୁନାହାନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁରଟାକୁ ପୁରା ପୋଡିଦେଲେ ରାବଣ। ଆଚ୍ଛା ନା ଲଙ୍କା ହନୁମାନ ସେନା ପଡିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେତେବେଳେ ପଡିଲେ ହନୁମାନ ପୋଡିଦେଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ହ୍ୟାଲୋ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁରଟିକୁ ପଡିଗଲା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଲଙ୍କା ପଡିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ସୁନା କେବେ ପଡୁଛି ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁରଟା କେମିତି ପଡିଗଲା ଯଦି ସୁନା ପଡୁନି ଲଙ୍କାଟା କେମିତି ପଡିଲା ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁରରେ 750 ଚାଳ ଘର ଥିଲା ହଁ ନଡା ଛପର ଘର 750 ଥିଲା ସେତୁ 750 ବୋଇଲେ କେଡ ବଡ ଘର ଗାତରେ କେଡ ବିରାଟ ବଡ ରାଜ୍ୟ 750 ନା ନଡା ଛପର ଘର ଥିବେ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା କିଏ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କର ବୋଲି କହିଲା ରାବଣ କହିଲା ରାବଣ କହିବାରୁ ହନୁମାନ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା ହନୁମାନ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦେଲା ସେ ପାପ ଲାଗିଲା ରାବଣ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ରାବଣ କଲା ମହାପାପ ପରର ଘର ପୋଡ଼ିଦେଲା ଆଜ୍ଞା 750 ଘର ପୋଡ଼ିଲା ନା କୋଉଟା ବଞ୍ଚିକି ରହିଲା ନା ଗୋଟେ ଘର ପୋଡ଼ିଲାନି କୋଉ ଘରଟା ପୋଡ଼ିଲାନି ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଗୃହ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଥିଲା ରାମ ନାମ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିଲା ତୁଳସୀ ତୌରା ତକ୍ଷଣ ତେଣୁ କରି ସେଇ ଗୃହ କେବେ ନ ପୋଡ଼ିଲା ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଗୃହ ନ ପୋଡ଼ି ରହିଗଲା। ବିଭୀଷଣଙ୍କର ଘରଟା ପୋଡ଼ିଲାନି ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା କଣ ପାଇଁ ପୋଡ଼ିଲାନି ନା ରାମ ରାମ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ତିନିଟା ରାମ 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 ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଦିନେ ବିଭୀଷଣ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା ରାବଣ ବୋଇଲା ହରେ ଏ ବିଭୀଷଣ ଏଡ଼ା ରାମ ଏ ରାମ ସେଟା କଣ ଲେଖିଛୁ ରେ କଣ ଲେଖିଛୁ ଏଇଟା ନା ଭାଇ ନା ରାମ ରାମ ଲେଖିଛି ରାମ ପରା ମୋର ଶତ୍ରୁ ତୁ ରାମ ରାମ କଣ ଲେଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ବିଭୀଷଣ କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ନା ମୁଁ ତମ ନାଁ ଏକା ଲେଖିଛି ନା ଆରେ ମୋ ନାଁ କେମିତି ଲେଖିଛୁ ରେ ନା ଭାଇ ନା ତମ ନାଁ ରାବଣ ନାଇଁ ନା ହଁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ରା ମୋର ଭାଉଜ ନା ମନ୍ଦୋଦରୀ ମୋର ଭାଉଜର ନାଁ ମନ୍ଦୋଦରୀ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମ ତେଣୁକରି ରାମ ଲେଖିଦେଇଛି ସବୁବେଳେ ମୋର ବା ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି ତେଣୁକରି ରାମ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛି। ରାବଣ ହେଲା ଭେରି ଗୁଡ୍ ବାପା ତୋର ଭଳିଆ ଭାଇକା ମତେ ଯୋଗ୍ୟରେ ସେ ଘରଟାକ ନ ପଡି ରହିଗଲା। ପରନାରୀ ପରଧନ ପରଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରାପହ ଗୃହେ ଦାହ ଜାମାତା ନିଧନ ଜାମାତାର ଅର୍ଥ ନିଜର ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀକୁ ଯିଏ ବି ନାଶ କରେ ତାର ଅଳପାୟ ହୋଇଯାଏ। ଭଉଣୀର ସ୍ୱାମୀକୁ ଚାପଡ଼ାରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ହବନି ଗାଳି କରିବାକୁ ହବନି ଯଦି ଗାଳି କଲ ମହାପାପ ଚାପଡ଼ାରେ ବାଡ଼େଇବ ମହାପାପ ତାଠୁ ମହାପାପ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ରାମ କହିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ହେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ତୁମର ନଣନ୍ଦ ହେଲେ ସର୍ପଣଖା ତମର ନଣନ୍ଦେଇ ହଉଛନ୍ତି କାଳକେତୁ ବିଦୁଜିହା ତାକୁ ରାବଣ ବିନାଶ କଲା ତେଣୁକରି ସେ ପାପଟି ମଧ୍ୟ ରାବଣକୁ ଲାଗିଲା ତେଣୁକରି ତମର କୂଳ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ପାପର ଭାରା ବଢିବାରୁ ତମର ସବୁ ଅଳପାୟୁ ହେଇଗଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲି ପ୍ରଭୁ
ଏତେ କଥା ଥିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତେଣୁକରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କର କଥା ହେଲେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ସମାଧାନଟା ଏତିକିରେ ଥାଉ ଏଥର ଏ ମା ଏ